को खाई दौची समस्ते फेरिकी आसिले बोले आम कम किसी होनी जिते कहले छेली स्वभाव होती से कलिया घास खाई दे साधु साधु सब ट्रिक जानते साधु जे मलय पवन गोविंद काष्टकु करती चंदन गोविंद 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 पदुगारुची जीव साधु संग बीनु गोविंद लभिन पारे मोर तनु गोविंद 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 पदुगारुची समस्ते राजा जिते प्रचार कले सब पिला मैंने आसिले खुआइले पियाइले किंतु छेली पेट पुरिला नहीं कलिया घास की तकनी खाए साधु आसिले कहले जहाँ किसी लोक को से बारे लगे राजा को संपत्ति मत क्रिया छेली की घरे रखिले छेली की सबुदिन घरे रखती एवं जिते बड़े छेली की कलिया घास निजे जोड़ी आनी खाया दिखती छेली खाया आसला कौन करती आरे पिटिला छेली खाइब कौन सी कहला ये कलिया घास दरकार ना कि मार दरकार बाहर बाहर पिटुंट मोर खाया छाड़ी देवी ठीक सेमती पूरा श्रीहीन हो आसला राजा जो पूरा पूर्ण खाया इच्छा कलानी से साधु आनिक आसिले राजा पाख आज्ञा बर्तमान छेली आप जहाँ देले भी खाइबे राजा मन मन विचार कले ये जमी साधु जलुदी अवस्था एमती कर या तो जीवन जाऊँगी समस्ते आनिला पूरा दौड़ दौड़ी आसी खाईदेव जिते आणिकी कलिया घास माउंटा पड़ा ठेकाटा धरती साधु से कहले ना ये काम न मोर खाया दरकार नहीं ये बाबा जी को मार खाया दरकार नहीं से शब्द दिन जगत सेवार लगे आम समस्ते खाई सब अभ्यास बेले बेले आमको एमती साधु सत कृपा ब्राह्मण वैष्णव कृपा गोटे माड पड़े आम देखिए आसुचे तेणु से माडटा आमको आवश्यकता अच्छी तेणु आम एमती गोटे गोटे माड पड़े महाप्रभु कृपा सहित आमको आम गुरुदेव सहित आम बंधु बांधव सहित आम स्वजन सहित ब्राह्मण पुस्तक सहित साधु सतक जिते कृपा कर आम ये मोह निशाती छाड़ तेणु आसतु ये पवित्र भागवत महापुराण होती एमती एक शास्त्र जी जीवन दर्शन शिखाती केमती ठीक जीवन चलो से कथा शिखाती आम इह काल पर काल को उद्धार करती आम इह जन्म सुखरे रहा भागवत किसी आधार कर दुख मिले किंतु से दुखता दुख भली लगे ना अनुभव कले आम सब जाना जे प्रकृति दुख आसब किंतु से ऊपर जीव कर्मफल आसुव गोड़ माड़ होटारे पिठी पड़ू माड़ पड़ू कार गोड़ भाजी जाऊ कहार कौन केते प्रकार हो कि महाप्रभु कृपा थी भागवत आशीर्वाद थी सी आसुव पुणी पलौब जमी आम जापर लहड़ी आसूँ आम लहड़ी की सामना कले हम मुंड नुआईदे सी आपे आपे पलैब ठीक सेमती भागवत को आश्रय चरण मुंड नुआईदे आम संसार सागर भितर आम भासुचे कर्मफल रूपक लहड़ी आसब आसिले आम से काटवा नहीं एक शास्त्र जी आमको उद्धार करती आम परिवेश को उद्धार करती आम परिवार को उद्धार करती आम ग्राम गंडा आम विश्व को उद्धार करती ता सहित आम पितृलोक को उद्धार करती तेणु भागवत महापुराण को आम आश्रय करी स्थान काल पात्र ये विभिन्न जगार करते गाँ गाँव करते घरे घरे करुले किंतु सिद्धपीठ जो महाप्रभुर जीवंत मूर्ति आम सामने परिप्रकाश होती निजे प्रकाश पाई भक्त पाई भगवान जो दिव्य लीला प्रति कौन कर परिप्रकाश कर सिद्धपीठ बसिकी महाप्रभु भागवत कथार टोटाली अन्य मनस्क ना मात्र अधघंटे कथा तेणु आम आनंद गोपलीला भाई श्रवण करें पढ़िले महाप्रभु जन्म नहीं सुंदर कथा कहीदे से कहले मु जन्म नेली कहीं ना यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिख्यानम अधर्मस्य तदात्मनं सूर्यमय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे मुझे कारण में जन्म नेली
ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବି, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଧରତୀମାକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ନେବି। ମୋର ଲୀଳା ମୁଁ ଏଠି କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ ଆସିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମରିଥାନ୍ତେ। ଏ କଂସ, ଦତ୍ତବକ୍ର, ଶିଶୁପାଳ ଏମାନେ ପୁତନା, ଅବପୋଢା, ପକା, ସକଟା ମାରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ। କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ଅନ୍ୟଥା ସମର୍ଥ ଇତି ଭଗବାନ। କର୍ତ୍ତୁମ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦିଅନ୍ତି, ଅକର୍ତ୍ତୁମ ଯାହା ନ କରିବା କଥା କରିଦିଅନ୍ତି, ସମର୍ଥ ଇତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା। କିନ୍ତୁ ଲୀଳା କଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଜାତ ବସୁଦେବ ଘରେ, ମୁଁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି କାହିଁ, ବଢ଼ିବି ଯଶୋଦାର କୋଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଯଶୋଦା ମା ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ସବୁ କରିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ପୁତନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ, ସକଟା ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ, ଅଘା ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା କରିବି। ଯେଉଁଟା ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ରେଡ୍ଡି ରାଧାରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଳିତା ସଖୀ ବସିଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ବାଜୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ବାଜୁଛି? ବୀଣା ବାଜୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୀଣା ଆଉ ବଂଶୀ ବାଜିବାର ସମୟଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଇନା ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସେ କହିଲେ ରମିବି 16,000 ଗୋପନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ରମିବି ବୃନ୍ଦାବନେ ହେରି ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକା। ନାମଟା ସାଥିରେ ଜୋର ସୋରରେ ନଉଥାଏ, ସେ ଗୋଟାକ ହିଁ ଶବ୍ଦ। କାନରେ ଏପଟେ ପଡ଼େ ସେପଟେ ବାହାରୁ ପଛକେ ସିଏ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅମୋଘ ବିଚ। ଏ ଲୀଳା ଯେଉଁ କାନରେ ପଶିଲା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିବ। ଆମର ସ୍ୱଭାବତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ହଜାର କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଗିଯାଉଛେ, ତୁଣ୍ଡ କରୁଛେ, ହଉ ସେଟା ଆମର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅମୋଘ ବିଚ। ସିଏ କ୍ରିୟା କରେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ଆର ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଆମର କିଛି ନଦେବା, ଶୁଦ୍ଧ ମହିଳା ଛଡ଼ା ଚୋରି ହେଇକି ଜନ୍ମ ନବା, ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନବା, ଏମିତି ବସିବେ ଏକାଠି ବସିକି ଭାଗବତ କରିବା ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ହୋଇକି। ଯଦି ସତ୍ ଇଚ୍ଛା ଆମ ମାନଙ୍କର ଥିବ, ଆମେ ସେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୀଳା ଏଠି କହିଲେ, ଅନେକ ନାସି ପ୍ରିୟସୁର ଖଣ୍ଡିବି ଅବନୀର ଭାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ନାସିବି ଅସୁର, ଖଣ୍ଡିବି ଅବନୀର ଭାର, ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା ଭାଗବତର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୀଳା, ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ ଲୀଳା। ସିଏ ରମିବେ 16,000 ଗୋପନାରୀ। ତେଣୁ ସଜନବୃନ୍ଦ ଏ ଗୋପନାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଭଗବାନ ରମଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦିବା ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମର ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ଆମ ମନ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ଅହଙ୍କାର, ଆମ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଶରୀର, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଯେମିତି ଆମର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଜଳ ସରକାର କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ନାଇଁ, ଆକାଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଶରୀର, ଭୂମି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ବାୟୁରେ ତିଆରି, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ରହିଲା, ସିଏ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପଞ୍ଚୁତିରେ ସାର। ଏ ସବୁଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ପରନିନ୍ଦା, ପରଦେଶ, କ'ଣ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିଛେ, ମହିଳା କରିକି ରଖିଛେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଫାସୁତୁରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ସଫାସୁତୁରା ହେବାର ବାଟଟା କ'ଣ ନା, ବାହାର ତ ଖାଲି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ସାବୁନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନାମରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ନା କ'ଣ ନା, ଏକରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାପ ଦୂର। ଏ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯତ ଦୂର ଯାଏ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଏ
ଆଖି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, କାନ ଖରାପ କଥା ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରୁଛେ କି ବାଟରେ ଯାଉଛେ ଆମ ଇନ୍ଦିଲ ଗୁଡ଼ାକ ପାଦ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପାପ ଏଇସବୁ ହରିନାମରେ ସେ କିଛି ରଖିବୁନି। ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିବ ସେ ସବୁକୁ ପୋଡ଼ି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ସେସବୁ ବିଚାର କରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ପାଟିରେ ଧରିଦେଲେ ସେ ସବୁ ପାପ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ନାମ ପାପ ପୋଡ଼ିଦେଲା, ନାମ ଆଉ କ'ଣ କରିଦେଲା, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଦରକାର। ଭାଗବତ ବି ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କବି ଆମର ବି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାମ ନାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର କୁଶରୀ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର କୁଶରୀ, ନୁହଁଇ ସଗଡ଼େ ସୁନା, ନୁହଁଇ ସଗଡ଼େ ସୁନା, ନାହିଁ ଭାରି ମୂଲ ହାଲୁକା ଓଜନ, ଏହା ତୁ ଜାଣ ସୁମନା, ନୁହଁଇ ସଗଡ଼େ ସୁନା। ସୁନା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ରେଟ୍, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ, କେହି ବି ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ, ରଖିଲେ ଭଲ, କିଣିଲେ ବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ଆଧାର ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ସୁନା ଆଉ କ'ଣ, ରାମ ନାମ ଦୁଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଶଗଡ଼େ ସୁନା ସରି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ହଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଇଏ ବହୁତ ଚଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ନା, ଯେତେ ଯାହା ବି କଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି କେହି ନେଇକି କିଛି ଯିବାନି। ସେଇ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରେ ବାଇନା ଧରିଲା ଭଳିଆ ସାଥିରେ ଯିବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ଗଲା ବେଳକୁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ସିନା ସେମାନେ କହି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶବଦ କହିଲାନି ନା ସେ ଦିନେ ପାଟିରେ ଧରୁନି ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହି କହିକି ଗଲେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଶବଦ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲା ଭଳିଆ ଯିଏ କୁହାଇଛି ସିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ସିଏ ରହିବା ଜାଗାରେ ସିନା ରହିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବ? ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ସିନା କହିଲେ ପାଣି ପିଇଲେ ସିନା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ, ଦିନେ ସିନା ଆମେ ଟିକେ କହିଲେ ହନ୍ତା, ସେ ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କହିଦେବ କ'ଣ ହବ? ଇଏ ଯଦି ଗଣ୍ଠିଟା ରହିଲା, ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଆମ ହାତରେ ରହିଲା, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସିନା ଏଇଠି ରହିବ। ଯମ ଦେବତା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ସେଇଠି ଥୋଇକି ଯାବୁ। ଯଦି ମୋ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟା ଆଣିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତୁ ଯେତେ ଯାହା କରିଥା, ଅଳିଯିବ ତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁ କରିବୁ କ'ଣ, କିଏ କରେଇବ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭୁଲ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ବିସ୍କୁଟଟା ଧରିବାର ଅଛି। ବିସ୍କୁଟ କ'ଣ? ଏ ଗଣ୍ଠିଲି କରିଥା ଧନ, ରାମ ନାମକୁ ଗତି କରିଥା ଧନ, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଗତି କରିଥା ଧନ, ଦେଖାଇ ଦେ ପୁରେ ନେଇ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଗତି କରିଥା ଧନ, ରାମ ନାମକୁ ଗତି କରିଥା ଧନ। ଯଦି ଏଇ ଗଣ୍ଠିଲିଟା ଥିବ, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଖିଲେ ମାଇଁ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବସୁଛୁ ଚେୟାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚେୟାର ଦେବେ ଚିତ୍ରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ରେ। ଇଏ ଗଣ୍ଠିଲି ଧରିକି ଆଇଛି, ପୁଣି ଅସଲ ଗଣ୍ଠିଲି, ଯାହା ହେଲା ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ତେଣୁ ନାମଟେ ଯଦି ଧରିଲେ ଆମର ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ପାଠ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମର ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଏଇଠି ଭାଗବତ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଗବତର ଶେଷରେ ଲେଖିଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣାଶନମ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପାପ ବିନାଶନ କରିବ ଲାଷ୍ଟରେ, ଯେମିତି ବୁଲେଟ୍ ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ବାର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। 2 ବାର କୀର୍ତ୍ତନ, ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ଏ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ, गंगा की जय जय जमुना की जय जय, गंगा की जय जय जमुना की जय जय, भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय, भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय, हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे
ଦିଅ ଭାଇ